أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله الله يا 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 الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا 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 الله الله يا الله يا الله الله يا 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 الله الله يا الله
ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين قال مطلب العارفين من الله تعالى الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية قال المؤلف رحمه الله تعالى مطلب العارفين من الله تعالى الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد مطلب العارفين مطلب makna matlub maknanya yang dituntut oleh orang-orang arifin yang dituntut oleh orang-orang arifin yang dituntut maknanya maksud yang menjadi impian ataupun cita-cita orang-orang arifin ataupun masalah Sayyidina Muhammad matlab maknanya ialah destinasi kehendak mereka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun matlab dengan makna masalah Sayyidina Muhammad tempat yang mereka pandang macam ni masalah Sayyidina Muhammad pernah tengok ada kucing kalau dia nak tangkap tikus masalah Sayyidina Muhammad hal lain tak tengok lah satu ya yang dia tengok tikus itu dia panggil matlabul arifin maknanya yang jadi tempat perhatian yang menjadi destinasi kehendak mereka ialah as-sidqu fil ubudiyah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad as-sidqu fil ubudiyah benar pada kehambaan wal qiyamu bi huquqir rububiyah dan melaksanakan hak-hak ketuhanan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam Muhammad itulah yang dikatakan matlab orang-orang arifin itulah makna daripada apa yang Tuhan sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak aku ciptakan jin dan juga manusia agar mereka itu
mengabdi diri kepadaku. Jadi orang-orang arifin masalah Sayyidina Muhammad yang menjadi matlab mereka ialah untuk menjadi hamba kepada Allah, yang menjadi maksud mereka, yang menjadi impian mereka, bukan sakat nak menjadi hamba kepada Allah, tapi nak menjadi hamba Allah yang sebenar-benar hamba Allah Sayyidina Muhammad. Ataupun maknanya as-sidqu fil ubudiyah masalah Sayyidina Muhammad, nak mentahqiqkan benar kehambaan. Nak mentahqiq itu mana nak menyungguhkan benar kehambaan, ataupun dengan makna nak menjadi hamba Allah, sebenar-benar hamba Allah. Itulah matlab orang-orang arifin. Allahu akbar, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita sebenarnya walaupun kita mengaku kita hamba Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sebenar-benar kita bukan hamba Allah yang sebenar-benar hamba Allah. Pasal apa? Sebab kita masih ada kepentingan diri kita. Kita masih ada kepentingan diri kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang-orang arifin sallallahu alaihi Muhammad, mereka tidak ada kepentingan diri mereka. Mereka ada hanya kepentingan Allah. Allah lah segala-galanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Itulah maksud yang kita maksudkan sallallahu alaihi Muhammad. Hidup mereka ni sallallahu alaihi Muhammad ialah hanya satu matlamat mereka, iaitu untuk mencari keredaan Allah. Di mana sahaja keredaan, di mana sahaja ada yang menyebabkan Allah redha pada mereka, mereka cari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka cari keredaan Allah. Mereka memburu keredaan Allah. Itu orang-orang arifin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ni masalah Sayyidina Muhammad, kita nak keluar daripada diri kita ni, nak keluar daripada diri kita ni. Masalah Sayyidina Muhammad, kita ni, kita hak mana kita? Kita hak mana kita? Kita hak sebenar yang rohani. Tu kita sebenar yang rohani. Tu kita sebenar. Luar ni ialah jusmani. Ni bukan kita sebenar. Hak ni apa dia ni? Hak ni ialah sarung kita. Sarung kita bukan sebenar. Masalah Sayyidina Muhammad. Sebenar kita ialah rohani kita. Itu sebenar. Rohani ni masalah Sayyidina Muhammad. Rohani ni nak bagi keluar. Jangan rohani terbelenggu dalam jusmani. Allahu akbar, masalah Sayyidina Muhammad. Rohani bila mana dia terbelenggu dalam jusmani, masalah Sayyidina Muhammad, dia mesti ada kepentingan. Sama ada kepentingan tu adalah kepentingan dunia atau kepentingan tu kepentingan akhirat. Selama kita ada kepentingan dunia ataupun kita masih ada kepentingan akhirat, kita masih belum jadi hamba Allah. Allahu akbar, sallallahu alaihi Muhammad. Bagi contoh, kepentingan dunia tu kita faham. Kepentingan akhirat, sallallahu alaihi Muhammad. Kepentingan dunia tu macam mana? Kadang-kadang seorang tu dia beribadah tapi dia nak kepentingan dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Pasal apa dia bangkit tahajud? Sebab dia nak muka dia elok. Dia nak kepentingan dunia, dia bangkit tahajud. Pasal apa dia sembahyang duha? Sebab dia nak murah rezeki. Dia ada kepentingan dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana kita duduk dalam diri kita, kita tak keluar daripada diri kita, kita masih ada kepentingan dunia. Sallallahu alaihi Muhammad. Masih ada kepentingan dunia. Kalau kepentingan akhirat tu kita faham. Nak syurga. Kalau kita hidup ni ustaz tanam kat diri ustaz ni kita semua. Kita macam ustaz pesan masalah Sayyidina Muhammad. Kita semua barangkali jangan jadikan masalah besar. Kalau kita tidak ada kedudukan pada sisi makhluk, orang tak hargai kita, orang tak heran pada kita, tak ada masalah sikit pun.
Orang tak peduli kita, orang belekeh kita, orang hina kita, orang pijak kita, orang kejam kita, sikit kita tak kisah. Tapi kita kena kisah kalau kita tidak ada kedudukan pada sisi Allah. Kita kena kisah, kita kena menangis kalau kita tak ada kedudukan pada sisi Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jatuh pada pandangan orang tak apa, tak apa. Tapi jangan jatuh pada pandangan Allah. Wal'iyadu billah. Orang tak mau kat kita tak apa, jangan Allah tak mau kat kita. No, siapa pun tak mau, tak peduli sikit pun, tengok sebelah mata pun tak ada masalah. Tapi janganlah Allah tak mau kat kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi hamba ni dia nak Allah saja. Hamba dia ni dia nak Allah saja tu hamba. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam satu orang anak. Anak ni nak siapa? Nak mak. Bila dia teriak ni, bagilah apa pun, kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Anak umur 2 tahun, setahun 2 tahun, dia menangis dan nak mak dia. Sallallahu alaihi Wasallam. Waktu dia menangis ni, kita bagi apa pun dia tak mau. Dia tak tahu, dia tak kenal hal lain, dia kenal mak dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Hatta kalau kita bagi duit 1 juta pun kata, "Dik, jangan teriak, dik. Ni duit 1 juta." Dia berhenti teriak. Dia tak kenal duit. Tapi kalau mak dia ambil, sengap. Mak dia ambil, langsung mak letak di susu dia, sengap. Selang. Tu kita macam tu. Dalam hidup ni jangan bagi ada kepentingan lain yang lebih besar daripada Allah. Kepentingan Allah besar sekali. Apa dia? Tuhan nak kita kenal dia. Sebab itu Muhammad Muhammad bila Tuhan sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Muhammad. Kata orang-orang arifin, tidak aku ciptakan jin dan juga manusia agar mereka itu mengenalku. Liya'budun mana? Liya'rifun, aku nak hampa kenal aku. Pasal apa Tuhan nak kita kenal dia? Kalau hampa kenal aku, hampa akan dapat syurga di dunia. No? Kalau kita kenal Allah, kita syurga. Dapat Allah, kita syurga. Pernah tak kamu tengok video hak lepas duk meratik berzikir berdiri di Turki tu? Tengok video tu tak? Pakai pas seragam tu. Hak tu orang dah tenggelam dalam Allah, zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Pernah dapat tu? Bila kita berzikir, kita akan tenang. Sallallahu alaihi Muhammad. Taib. Jadi kita ni kena hati kita kebal. Faham tak? Kita kena cipta, kita kena usaha, kita kena mujahadah, kita kena buat, kena berusaha, kita kena belajar bagi hati kita kebal. Daripada apa? Selain Allah. Maknanya hal lain daripada Allah tak masuk. Hatta kalau orang tetak pun tak masuk. Faham? Tak berasa hal lain daripada Allah. Dia berasa Allah saja. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham tak? Mailah manusia mencaci, manusia mencaci, manusia membenci, manusia memuji, manusia memuja, tak berasa apa. Kita pantau orang kata sikit berasa, pantau orang puji sikit berasa lah. Nak bagi kebah ni, nak bagi tak berasa ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi hanya orang yang boleh berasa Allah, tak berasa daripada Allah, ialah orang yang sampai ke martabat arifin, kenal Allah. Bila dapat Allah ni, tak mahu lain dah. Tuhan ni siapa dapat, tak akan mahu lain dah. Dunia kalau kita dapat, tak lagi hal lain. Mula-mula Muhammad Ahmad tak iPhone 4, dapat iPhone 4, keluar iPhone 5. Tak, iPhone 5. Dapat iPhone 5, keluar iPhone 6. Tak akan habis. Tuhan kalau dapat dia, tak mau dah lain, tak mau dah. Dapat Tuhan ni, orang kata gila pun tak apa.
Pasal apa? Hampa tak tahu aku dapat apa. Orang kata gila, orang kata sesat, ikutlah hampa. Hampa tak tahu aku dapat apa. Hampa tak tahu lagi aku dapat apa. Faham Ustaz? Nak ambil kau orang tak boleh. Kata dapat tu. Katalah kata. Faham tu? Aku dapat dah. Hampa baru duduk kata aku sesat. Hampa baru duduk kata aku menyeleweng. Aku dapat dah. Tu dia, tu orang-orang arifin. Allah Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Selagi mana kita masih ada kepentingan nafsu kita, kepentingan diri kita, kepentingan kita ni, masih belum tahqiq ubudiyah kita. Masih belum tahqiq ubudiyah kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam macam mana nak capai ubudiyah ni? Zaman macam kita ni, perbanyakkan selawat sebanyak-banyaknya. Ni, sembali ni. Memperbanyakkan selawat sebanyak-banyaknya. Ni zaman macam ni. Zaman dulu tak apa. Ada guru-guru murah, ada guru mursyid. Banyakkan selawat sebanyak-banyaknya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita jangan jadi milik nafsu kita. Kita kena jadi milik Tuhan kita. Faham tak? Jangan jadi milik nafsu kita. Milik nafsu ni maknanya nafsu, semua nafsu nak semua kita tunai. Sallallahu alaihi Muhammad. Nafsu nak semua kita ikut. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita nak, kita jadi milik Allah. Kita hak milik Allah. Kita tak mau jadi hak milik diri kita sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Maknanya bila kita merdeka daripada makhluk ni, baru kita nama hamba sebenar-benar hamba kepada Allah. Lah ni kena berjuang, kita kena memperjuangkan kemerdekaan diri kita. Faham tak? Negara kita pun tak merdeka lagi, walaupun kita menyambut merdeka setiap tahun. Muhammad, orang putih duduk pegang Malaysia lagi. Penjajah duduk jajah lagi, walaupun dia balik dah. Sallallahu Muhammad. Lah ni kita nak apa? Kita nak memerdekakan diri kita daripada makhluk. Makhluk tak besar, Allah besar lagi. Sallallahu Muhammad. Bila Allah besar lagi, makhluk semua kecil. Faham tak? Masalahnya kita pandang makhluk besar. Makhluk besar. Bila pandang makhluk besar, Allah tak besar. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham Ustaz? Jangan pandang makhluk besar. Makhluk buat kat kita, sebenarnya bukan dia buat, Allah yang buat. Pandanglah Allah, jangan pandang makhluk tu. Jangan pandang makhluk tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, itulah matlabul arifin. Sallallahu alaihi Muhammad. Itulah jadi hamba Allah, sebenar-benar hamba Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia panggil al-abdul khalisulillah, sebenar-benar hamba Allah. Bila kita dah jadi sebenar-benar hamba Allah, barulah kita mendapat kasih dan cinta Allah. Itulah maknanya bila mana kita bertepuk, jadi dia panggil bertepuk 12 tangan baru bunyi. Kalau kita bertepuk 11 tangan bunyi ya? Tak bunyi. Mana cinta kita tak dibalas. Kita nak cinta dibalas oleh Tuhan. Berjuanglah untuk mendapat cinta Allah. Berjuanglah untuk mendapat cinta Allah. Cara macam mana Ustaz tak tahu. Tapi selawat banyak-banyak. Sebanyak-banyaknya. Dalam sehari bukan 1000, lebih pada 1000. Kalau boleh. Melainkan kalau kamu dapat selawat yang bukai-bukai. Dapat ijazah selawat azimiyah, dapat ijazah selawat nuraniyah. Hatu buat sikit dapat banyak. Sallallahu alaihi Muhammad. Selawat azimiyah tu besar. Baik. Allahu akbar. Sallallahu alaihi Muhammad.
Kata satu ulama yang bernama Abu Sulaiman Ad-Darani, ulama sufi, syattani baina man hammuhu al-hur wal qusur wa baina man hammuhu al-hudur wa raf'u sutur. Katanya syattani baina man hammuhu al-hur wal qusur, berbeza sangat di antara orang yang keinginannya ialah hur. Hur mana? Hur ialah bidadari. Wal qusur, mahligai dalam syurga. Beza sangat di antara orang beramal nak bidadari dan juga istana dalam syurga. Wa baina man hammuhu al-hudur wa raf'us sutur. Sayyidina Muhammad. Dan orang yang nak sallallahu alaihi wasallam Muhammad hamhul hudur. Ham ialah hadir ke hadrat Allah. Sedap orang sebut hadir ke hadrat Allah. Ustaz ni pertama-tama kali dengar perkataan hadir ke hadrat Allah tu macam nak berlari-lari ke hadrat Allah. Punya sedapnya bahasa hadir ke hadrat Allah. Siapa yang cakap tu? Almarhum Pak Haji Isa. Hadir ke hadrat Allah. Kata Patih Haji Isa Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, orang-orang arifin hadir ke hadrat Allah, hadir ke hadrat Allah sekalipun pada ketika berjima'. Tuhan tak lupa Tuhan sama sekali. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Allahu Akbar. Jadi kita ni nak terangkat hijab. Hijab tu apa? Hijab tu sutur tu tirai tu. Nak Tuhan angkat tirai sampai kita dapat hadir ke hadrat dia, boleh memandang dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Azaris. وذرياته صلى الله وسلم عليه. Allah
يا عبدي أنا الله قال مطلب العارفين من الله تعالى الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. قال فعالج نفسك بهذه الأذكار من أن تقعدها عن الطاعة وركونها إلى المعصية. قال فعالج maka ubatilah nafsaka dirimu bihadhil adhkari dengan zikir-zikir ini anta qa'idiha anil ta'ah jangan sampai masalah Sayyidina Muhammad nafsu engkau malas daripada ta'at anta qa'idiha anil ta'ah wa rukuniha ilal maksiyah jangan sampai nafsumu condong kepada maksiat. Apa dia tu? Yang katakan azkar tu, ingat akan mati. Ingat akan mati. Bila mana kita ingat akan mati masalah Sayyidina Muhammad, maka kita pun akan cergas untuk melakukan taat dan tidak condonglah hati kita, nafsu kita pada maksiat. Allahu Akbar. Saya bagi satu doa. Doa ni masalah Sayyidina Muhammad sesuailah doa ni kita baca sebab kita ni tenggelam dalam kejahatan. Tapi jangan jahat kita tu menyebabkan Tuhan tak pandang kita. Doa ni
Doa dia, Allahumma la tahrim, Allahumma la tahrimna, Allahumma la tahrimna li khairika. Bukan, Allahumma la tahrimna khairaka li syarrina. Allahumma la tahrimna khairaka li syarrina. Wahab lana khasimpui wahab lana min fadlikal azim, wahab lana min fadlikal azim, waj'al bika syughlana, waj'al bika syughlana bijahi nabiyyika Muhammadin, bijahi nabiyyika Muhammadinil Karim, bijahi nabiyyika Muhammadinil Karim alaihi salatu wa taslim innakal malikul mannan Dzul fadlil azim, innakal malikul mannan Dzul fadlil azim. Allahumma, wahai Tuhan kami, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, la tahrimna khairaka li syarrina, jangan engkau haramkan kebaikan engkau sebab kejahatan kami. Itu makna Allahumma la tahrimna, Allahumma tahrimna khairaka li syarrina. Wahai Tuhan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jangan engkau haramkan kebaikan engkau li syarrina, dengan sebab kejahatan kami. Wahab lana, dan tolong bagi kepada kami min fadlikal azim, kurniaan engkau yang agung. Ini kita minta Tuhan tidak haramkan kita untuk mendapat kebaikan daripada dia walaupun kita jahat dengan dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Waj'al bika syughlana, hak inilah yang kita nak minta ni, hak nak capai tadi dalam majlis hikam tadi ni. Waj'al bika syughlana, jadikanlah dengan engkau, jadikanlah engkau kesibukan kami. Waj'al bika syughlana, jadikanlah engkau kesibukan kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu, bijahi nabiyika, ni kita bertawasul dengan Rasulullah. Bijahi nabiyika, dengan berkat kemegahan Nabi engkau Muhammad yang mulia, Muhammadinil Karim, alaihi salatu wa taslim, innakal malikul mannan, engkaulah raja yang maha mengurnia, Dzul fadlil azim, yang punya kurniaan yang sangat besar, yang sangat agung. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Doa ni kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, berkesan sangat-sangat. Maka li sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hanilah dengan rahmat Allah nak mempercepatkan kita mencapai hak tadi, iaitu mentahqiqkan maqam ubudiyah. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qala fa innaha minal awdiyati nafi'ati, kerana zikir-zikir tadi, untuk ingat kepada mati dan sebagainya tu, minal awdiyati nafi'ati, daripada ubat-ubat yang bermanfaat, li amradil qulubi, daripada penyakit-penyakit hati. Summa, kemudian, innahu min istishari, qala thumma innahu in istashara min qalbika inda istish'arika innallaha yaraka hayaan yamna'uka min mukhalafatihi.
Kemudian kalaulah istasyara min qalbika, menuntut isyarat daripada hati engkau, inda istisyarika, ketika engkau merasakan, innallaha yaraka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hayaan yamna'uka min mukhalafatihi. Kemudian kata dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lepas daripada kita ubatkan hati kita dengan kita ingat kepada mati dan semua hak kita sebutkan sebelum ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kemudian dia kata, bagi berasa dalam hati, bagi berasa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bahawa Allah melihat engkau. Bila Allah melihat engkau, engkau rasa malu. Jadi perasaan malu tu yamna'uka min mukhalafatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perasaan malu ni menegah engkau daripada engkau menyanggahi Allah. Perasaan malu ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, perasaan malu bila Allah melihat kita, kita berasa malu, kita nak langgar titah perintah dia. Taib, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib, bila kita berasa Allah tengok kita, kita berasa malu nak buat maksiat kepada dia. Qala wa yahmiluka ala tashmiri fi ta'atihi, dan dia mendorong engkau, yahmiluka ala tashmir, tashmir mana bersungguh-sungguh, fi ta'atihi, pada mentaatinya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Fa indaka syai'un min haqa'iqir al-muraqabah. Kalau kita rasa hak macam tu, kata musannif, fa'indaka, maka pada sisi engkau, maka pada sisi engkau tu maknanya engkau telah ada di sisimu, syai'un, sedikit, min haqa'iqil muraqabah, daripada haqa'iq muraqabah, daripada hakikat muraqabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, berasa diawasi oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Satu masa Sultan Al-Arifin, iaitu Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata pada satu orang lelaki, atuhibbu an takuna waliyan min awliyaillah? Dia tanya, atuhibbu an takuna waliyan min awliyaillah? Hang suka tak nak jadi satu orang wali di kalangan wali-wali Allah? Kata orang tu, na'am, ya. Ni siapa-siapa nak dia wali, tulis sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, faqala la targhib fi syai'in min ad-dunya wal akhirah, la targhib fi syai'in min ad-dunya wal akhirah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kamu jangan suka suatu pun dunia, satu pun akhirat. Hak tadi, faham? Kamu jangan suka satu pun dunia, satu pun akhirat. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mana apa tu? Suka Allah saja. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wa farriq nafsaka lillahi ta'ala, wa farriq nafsaka lillahi ta'ala, kosongkan hatimu hanya untuk Allah saja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu, wa aqbil biwajhika wa kulliyatika alaihi, wa aqbil, maka berhadaplah biwajhika, wajahmu, wa kulliyatika, dan juga seluruh dirimu, alaihi, kepada Allah, berhadap pada Allah. Ketika tu la yaqbalu alaika wa yuwalika, ketika tu Allah akan berhadap kepada kamu dan mengangkat engkau menjadi walinya. Tapi laluannya ialah pertama sekali muraqabah, berasa diawasi Allah, belajar berasa diawasi oleh Allah. Qala wa yahmiluka ala tashmiri fi ta'atihi
فعندك شيء من حقائق المراقبة والله سبحانه وتعالى أعلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك. اللهم نور قلوبنا بهدايتك. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين.